التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على هذه المعالم العمرانية والمعمارية. يبقى هذا الموروث العمراني والمعماري يواجه تحديات أهمها التدهور الطبيعي للبنية التحتية الضعيفة، إضافة للإهمال وقلة الوعي سواء للمجتمع أو بعض السلطات، خاصة في مثلا نشوفوا المدينة القديمة بتمسا نجدها جد مهملة في هذا الجانب كمثال فقط، إضافة للزحف العمراني والتوسع الحضري الذي أدمج هذه المعالم العمرانية والتاريخ المعمارية، إضافة إلى نقص التمويل والدعم الحكومي. نلاحظ أن الدولة ما مدتش أهمية كبيرة للحفاظ على هذا الموروث. كذلك التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، إضافة للاستغلال التجاري الغير منظم الذي تحدث عنه الأستاذ العربي الدور، إضافة إلى الحاجة إلى الوعي والتعاون بين الهيئات العمومية والمجتمع من خلال مختلف الجمعيات، إضافة إلى الحاجة إلى الآليات المتبعة في الجزائر للحفاظ على التراث العمراني. تتبع الهيئات العمومية في الجزائر مجموعة من الآليات للحفاظ على التراث العمراني والمعماري، وذلك بغرض حماية الهوية الثقافية والتاريخية. من بين هذه الآليات القوانين والتشريعات، خاصة قانون 98/04، إضافة إلى التصنيف والتوثيق. وهذا الأمر هذا تعني السيدة الأسد صباحا أنه لابد من بذل مجهود أكثر، وتحدث عنه الأستاذ علي القمار فيما يخص قلة المواقع الأثرية المصنفة عالميا، والتي لابد من تحضيرها بطاقة تقنية دقيقة وفق ما تتطلبه القوانين العالمية، إضافة إلى الترميم والصيانة، وكذلك التعاون الدولي. تسعى الجزائر من خلال العمل على تصنيف بعض المعالم العمرانية والمعمارية، كذلك البرامج التعليمية والتوعوية، إضافة إلى السياحة الثقافية التي لم تعطى حقها في هذا المجال. التحديات التي تواجهها الجزائر للحفاظ على التراث العمراني والمعماري، من بين أبرز التحديات نقص الموارد المالية، التمدن والزحف العمراني، نقص الوعي العام، البيروقراطية والإجراءات المعقدة للحفاظ أو استغلال هذه الآثار أو المعالم التاريخية، التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، إضافة إلى التلوث والإهمال البيئي. كذلك السرقة والنهب، تعرضت أغلب للمواقع الأثرية تعرضت للنهب من خلال نهب الحجارة بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها. كذلك النقص في الإطارات المتخصصة، إذ لاحظت أن الأستاذ من جامعة السيف صباحا قدم عرض جد ممتاز ليته يطبق في واقع الحال، وذلك بإدماج الجامعة في مجال الحفاظ على المجال التراثي. دور الرقمنة في تسويق التراث العمراني، تشكل الرقمنة دور أساسي في تسويق هذا التراث العمراني والمعماري من خلال التوثيق والمحافظة، تسهيل الوصول العالمي لهذه المعالم، جذب الاستثمارات خاصة الخواص، التسويق الرقمي، التحليل البياني، التعاون والشراكات، الترويج المستدام والتعليم والتوعية، تخصيص التجربة السياحية، التفاعل بالتجربة الافتراضية والابتكار في العالم. دور السياحة الافتراضية في ترويج للتراث العمراني والمعماري في الجزائر، أولا الوصول الواسع والتجربة المبدئية، لأنه الكثير من الناس خاصة في الغرب أنه يحاولون أنه يعيش التجربة الفريدة اللي ما يسمعهاش في بلده. زيادة الوعي بالمواقع غير المعروفة، الترويج للمشاريع الاستثمارية، تعزيز التواصل بين السياح والمستثمرين، التقليل من المخاطر البيئية والاقتصادية، وعيش تجربة مخصصة وجاذبة، إضافة إلى زيادة التفاعل الثقافي والتعليم. آلية استخدام التقنيات الرقمية للتسويق التراثي المعماري الجزائري، أولا الجولات الافتراضية ثلاثية الأبعاد، الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهواتف الذكية للسياحية، التسويق عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة، تكنولوجيا الواقع المعزز، الخرائط التفاعلية والمعلومات الرقمية، الأفلام الوثائقية والبث المباشر، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة بيج داتا. ونلاحظوا هنا على مستوى الجزائر انه مازلنا ما عطيناش الاهتمام اللازم. اذا نجد قلما نجد مدينه انها عندها خريطه سياحيه لتحمل ولا تبرز المعالم العمرانيه والمعماريه بها. كخلاصه،
تناولت هذه المداخلة الدور المتنامي للتقنيات الرقمية في حماية وترويج التراث العمراني والمعماري في الجزائر مع تزايد التحديات المتعلقة بتطور المعالم التاريخية والعمرانية نتيجة العوامل الطبيعية أو البشرية، خاصة وأن الرقمنة أصبحت وسيلة فعالة لحفظ هذا التراث، كما تعتمد هذه العملية على تقنيات مثل التصوير ثلاثي الأبعاد وقواعد بناء البيانات الرقمية والخرائط الافتراضية التي تمكن من توثيق المعالم بشكل دقيق. من خلال الرقمنة يتم الحفاظ على التراث العمراني بشكل يمكن إعادة بنائه أو عرضه للجمهور عبر الوسائل الافتراضية، مما يساهم في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. كما تتيح الرقمنة فرصا واسعة للتسويق الثقافي، حيث تستخدم في تعزيز جاذبية المعالم السياحية الجزائرية على المستوى المحلي والدولي من خلال تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز الذي يمكن الزوار من اكتشاف المعالم عن بعد، مما يعزز السياحة الرقمية. كما أن استخدام الرقمنة يساهم في رفع الوعي الثقافي وتقديم قيمة التراث من خلال جعل هذا التراث متاح للجميع سواء عبر الانترنت او التطبيقات الرقميه. كما يعد التحول الرقمي جزء لا يتجزا من الاستراتيجيات الحديثه للحفاظ على التراث وتعزيز الاقتصاد الثقافي. ولن يتحقق هذا الامر الا بالوعي الجماعي، وهو ما يتطلب التحسيس الواسع لمختلف الفئات المجتمعيه. اكتفي بهذا وجد مشكورين على اصغائكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا أستاذ الباحث عزيزي عثمان لهذه المداخلة. شكرا. و on va passer au deuxième communicant qui est Dr Mohoubi Ndjima. Donc, Dr Mohoubi. Docteur. Pardon. Mohoubi. Docteur oui, on va passer la parole maintenant à Docteur Mohoubi. C'est ça, Nejma from Najima. Najima. Oui, pardon, Najima, Docteur Mohoubi Najima. Dans l'intitulé. S'il vous plaît, Docteur Azizi, est-ce que vous pouvez désactiver le partage de l'écran pour que le prochain intervenant puisse intervenir? دونك من فضلك استاذ عزيزي عثماني قسم لنا عرض الشاشه نتاعك باش تقدر الزميله موهوبي تعرض لنا الشاشه نتاعها. شكرا. دونك تفضلي دونك دكتور موهوبي نجيمه. Dans l'intitulé est is from ignorance to neglect, the citizen as a strategic actor in the sustainable conservation of heritage case of the city of Béjaïa. Donc the word spread out, the word is for you. Voilà. Vous êtes invité à communiquer. Pardon. Ok. Allez-y. Très bien. Je vais partager mon écran. Très bien. Si c'est partagé. Non, pas encore. Pas encore. Allez-y. On attend toujours. Oui, normalement c'est bon maintenant. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y. Donc je vais juste mettre la diapo. D'accord. Attends. Ok. Alors. So, hello everybody. Today I'm honored to present on the future of architectural and urban heritage in a digital area conference, focusing on the role of citizens as strategic actor in sustainable heritage conservation, with the case of study which is the city of Béjaïa. So I'm Dr. Mohoubi Ndjima from the Department of Architecture in Béjaïa, and thank you so much for giving me this opportunity to present my work here, and thank you also for all the work done in the organization of this seminar. So, heritage connects our past to the present, serving a cultural and common memory. However, its preservation faces a lot of challenges like neglect and lack of awareness among citizens. So, what is heritage really? It is both tangible and intangible, encompassing architecture, traditions, and historical landmarks that defines our collective identity. So,
The problem is why it is neglected. Often the citizens fail to recognize their role in this preservation. This is not just a governmental responsibility, but it is also a civic one. So the questions that are raised here: how aware are Béjaïa citizens of their heritage? What the role can they play in its conservation, and how we can ensure sustainable practices for future generations? So the objectives here are to understand the citizens' role in the conservation, to identify and analyze the challenges specific to Béjaïa's heritage as a city, and propose also strategies for enhancing citizens' participation, especially awareness, because this is the problem that are here in Béjaïa. So the context of Béjaïa is very specific. Why? Because it is a city located in the northeast Algeria, and it is a very rich city, as all cities in Algeria, I'm sure of that. But it is also a city where there is a lot of multicultural heritage shared by Phoenician, Romans, Arabs, and Ottomans. Heritage. So the key landmarks includes the Hammadite citadel as a medieval fortress symbolizing the defense and the strategy, and also the Ottoman Kasbah as architectural gems reflecting Ottoman culture, and the Roman fortification, which represents also special organization during the Roman times. But however, rapid urbanization, limited resources, and incoherent policies threat these treasures. So, as you can see, all these treasures are in danger from the rapid urbanization that is going on in Béjaïa. So, we conducted a survey to evaluate Béjaïa citizens' awareness of their heritage. The key finding we will present the key finding, but before that, the material and the method that is used is the form of a questionnaire, and this form of questionnaire is directed to general public, and we use social media to gather the information. In Google Forms, we received 2,034 responses, and we will discuss the actions carried out by citizens directly or indirectly in relation to this preservation of the city, and identifies various forms of participation, because we will see there is formal participation, which is like a call for participation, and there is an informal participation. So for the findings, the first finding is that 61.5% know little about their city history, and this gives us a lot of questions to know why our citizens are not very informed about the city history. And after that, there is also another result, which is 84.6% recognize only some monuments or some heritage elements. So when we ask these questions, they are giving us a lot of answers, but we can see that there is a lack of information. The second also, there is also other result, which is the importance of some monuments or some heritage elements rather than others, like the importance of the Kasbah for the inhabitants, and also the partial no, also to the survey sites and cited no knowledge still seems like partial for theirs. But the attitude is given a strong sense of belonging, but limited involvement. Means that when we ask questions, they are describing the city as their historic city, as it is a very important city, as it is a very rich city. But when we ask which richness in a kind of heritage they have, they don't give us the answers about the history and the heritage. They are
given a lot of sense of belonging, like the love of the city and just calling it my city, my love city, etc. But they are not involved in this soft grading of the heritage. But even the concerns of monument conditions, lack of concrete actions, they are saying that they are very concerned about the conditions of the heritage, but there is no actions given up. So the barrier of this, or the limits of this participation, are the lack of information. This is the first point, because the lack of information, citizens are not adequately informed about the significance of their heritage and how to be involved in its subgrade. Institutional gaps also are there, with a few mechanisms exist for citizens' involvement in heritage related to projects and limited resources, financial and logistical resources. Without addressing these issues, the disconnecting between citizens and their heritage will persist. So, what is the importance of citizens' participation? First of all, we have to know that the importance of citizens' participation is very crucial. But why is citizen participation is crucial? Because there is an awareness campaign can be conducted to enhance this, and we will enhance also the sense of belonging and the sense of inclusion, ensuring restoration project aligned with community expectation, and also we can ensure mediation, doing a work of collaboration between all actors and among them the citizens. Heritage conservation should be not a top-down initiative. It has to be a combined top-down initiative and bottom-up initiative. The case of Kasbah also is, or the example of Kasbah with the restoration of Sidi Soufi Mosque is a volunteer work along the side, but it is like a kind of citizens' participation. The outcome is to demonstrate the power of the community driving efforts in preserving the historical sites. So, what are the recommendations or the strategy that we are focusing on our work is to establish an inclusive institutional framework to support citizen involvement, to increase local association, which is focusing on heritage conservation, because in Bijaya we have only one that is working, there is a real work on that, and also to organize events, guided tour, or to with education, and like my colleague said, we can also focus on the marketing of this kind of heritage, so we can work on what is beyond subgrade. We can also go to give more value to this heritage and integrate heritage awareness program in school. It is just a crucial strategy. So, to conclude, we can say that transforming Bijaya citizens into active guardians of their heritage requires a lot of effort, but it has to be collective effort. So heritage conservation is not about preserving the past, it's also building a sustainable future. So let's remember that heritage conservation is a collective right, but it is a shared duty. Thank you so much for your attention. I'm happy to answer any question if you have some. Thank you. Merci Madame. Merci Madame Mouroubi Nejima pour votre intervention. On va passer au troisième communicant qui est Dr Mansouri Lamia, Dr Pouarouj Radia et Dr Haddadi Naïma, dont l'intitulé est Les sites web comme nouvelle modalité de perception et de réception du patrimoine, cas du centre historique d'Alger. Oui, on vous donne la parole, s'il vous plaît. Je vais partager. Oui, allez-y. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est parfait. Oui, c'est bon, au moment. Très bien, donc je commence. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter la communication
qui s'intitule Les sites web comme nouvelle modalité de perception et de perception du patrimoine cas du centre historique d'Alger. Alors, nous sommes partis du postulat que la médiation patrimoniale est un processus communicationnel matérialisé par des Mademoiselle, Nan, excusez-moi, donc Nan. priez de partager l'écran entier parce que vous êtes en train de partager que votre page web. Votre page. Ah, d'accord. Bon, Alors, vous êtes en attendez. train de partager le moteur de recherche, mais pas la présentation. Attendez. Partager. Est-ce que comme ça c'est bon ou non? C'est bon, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez-y. C'est bon? Ouais, c'est bon, allez-y. Je continue. Donc la médiation patrimoniale est un processus communicationnel matérialisé par des dispositifs dont l'objectif est de rendre accessible, lisible, compréhensible au travers d'une interprétation l'espace patrimonial et les éléments qui le composent. Donc aujourd'hui, la médiation évolue. La médiation patrimoniale évolue avec le développement des technologies de l'information et de la communication, appelées les TIC, notamment celles liées aux multimédia et aux dispositifs numériques, qui transforment complètement les conditions de circulation de l'information, en créant de nouvelles modalités de perception et de réception du produit culturel. Alors aujourd'hui, cette contribution est consacrée à l'analyse d'un corpus de matériaux composé d'extraits de sites web engagés par une instance de production, qui est l'institution étatique, et qui vise à mettre en relation le patrimoine du centre historique d'Alger avec un public récepteur. Donc nous allons de facto écarter tout ce qui est blog, etc. Donc c'est des sites officiels. Donc ces technologies, normalement, devraient être mobilisées pour anticiper l'activité de visite d'un site patrimonial ou prolonger la visite ou même faire des visites virtuelles, c'est-à-dire que connaître l'endroit sans avoir jamais été. Donc dans cette configuration, ces multimédias, ces TIC, ouvrent de nouvelles potentialités qui révèlent la dimension contributive et créative de l'usager, qui devient actif de son savoir. La spécificité discursive de ces dispositifs découle de l'interactivité, qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le contenu culturel par l'option inédite du choix quant au cheminement et de la consultation. Dans cette configuration de communication, l'usager et le dispositif sont indissociables dans l'acte d'énonciation du site. Par rapport au matériel et méthodes, nous avons pris 3 sites web, toujours, comme je vous ai dit, énoncés par l'institution étatique. Le premier est www.casbaalger.dz, qui a été formulé par l'OIGBC et diffusé par la wilaya d'Alger. Le site du musée des traditions populaires d'Al-Khdaoudj al-Amia, qui est à l'intérieur même de la Casbah, et le site officiel du palais, le Bastion 23, qui est un site ouvert à la visite à l'intérieur du centre historique d'Alger. Alors, pour commencer notre analyse de ces sites, nous avons élaboré une grille, portant sur l'aspect conceptuel, informatif et formel. Elle comportera des indicateurs, qui sont l'interactivité, la créativité, etc. L'objectif est d'évaluer la mesure et la portée de ces outils dans la valorisation communicationnelle du patrimoine, le centre historique, mais aussi de mettre en valeur, de mettre en exergue les carences et les limites. Donc voilà notre grille d'analyse. Nous avons pour l'aspect conceptuel l'interactivité du site, sa créativité et son adaptabilité au public. Pour l'aspect informatif sur le monument ou le site patrimonial, nous avons la capacité de ce site à produire une connaissance architecturale, décorative et historique du site, et aussi donner des informations sur la localisation. Pour l'aspect formel, nous avons la qualité iconographique des informations, le rapport entre texte et image, les procédés kinésiques, mouvement, animation, la lisibilité et l'ergonomie, fluidité dans la navigation. Nous allons commencer avec le premier site, donc celui de www.casbaalger.dz. Donc ce site, dans un premier volet technique, il fait référence assez intéressant aux lois et aux décrets
qui régissent le plan permanent de sauvegarde de la Casbah et les différentes phases de sa mise en œuvre. Il donne aussi des informations sur l'état des lieux, mais aussi sur les opérations de restauration et les étapes de rénovation des bâtisses et des monuments grâce à des fiches techniques téléchargeables sur le web. Le site aborde l'aspect architectural et historique de la Casbah au travers de la présentation de ses plus importants monuments. 3 typologies sont évoquées, les palais, les mosquées, les mausolées. Pour chaque monument est développé un aperçu historique et une localisation géographique par une vue aérienne. Ce site web déploie aussi une galerie de photos des différents monuments et lieux de mémoire, mais aussi des informations sur le métier artisanal de la Casbah. Donc nous avons ici une image qui montre par exemple le palais Hassan Pacha et la localisation par une photo aérienne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme remarque? Dans son approche, ce site tente d'informer et de mettre en valeur le contenu patrimonial du centre historique. Cependant, nous avons relevé dans une première phase les insuffisances suivantes. Premièrement, l'utilisation d'une seule langue, le français, réduit le champ des utilisateurs potentiels du site. La localisation géographique des monuments se fait selon des photos statiques, dont l'échelle n'est pas modifiable. Ce procédé ne facilite pas l'utilisateur la localisation de ces derniers. Le site web ne possède pas de cartographie classique et aucune application cartographique interactive qui permet d'obtenir des informations détaillées en accédant à des pages web via des hyperliens. Le site se base sur des dispositifs traditionnels de narration, où la modalité de consultation n'offre d'autres possibilités que de suivre le déroulement imposé. L'information est donnée d'emblée et n'est pas relayée par des dispositifs interactifs qui donnent le choix de participation, facilitant de fait l'assimilation et l'appropriation cognitive des contenus. Les restitutions et les espaces immersifs, grâce aux technologies de réalité virtuelle, auraient permis de stimuler la compréhension en favorisant des perspectives multiples sur le même contenu. Nous passons maintenant au deuxième site. Donc le site web Hada, tu as le musée, tu as les arts traditionnels, l'autre musée, Dar Mustafa Pacha n'en avait pas. Hada, il a un site officiel, donc c'est www.natp.alger.org. Donc, ce site aussi se décline uniquement en français. La localisation du musée est développée grâce à une carte Google Maps. L'utilisateur peut ainsi positionner le monument dans son contexte et dresser son itinéraire d'accès. Le site met en exergue l'historique du monument et du musée, les collections et les publications du musée, non téléchargeables, mais aussi les différents programmes d'activités qui s'y déroulent. Une rubrique photothèque expose des photos sur les différents espaces du palais, mais ces dernières ne sont pas légendées et de fait n'apportent aucune information sur l'aspect architectural et décoratif du palais. Donc les photos, c'est un site qui développe l'histoire, la légende de Dar Daoud al-Amia, l'histoire de sa construction, mais en termes de valeur architecturale, il développe que des photos qui ne sont même pas légendées et qui n'en arrivent pas pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'espace ou qui ne connaît pas la maison traditionnelle, il n'arrive même pas à situer ces espaces sur un plan d'une maison traditionnelle. Ce qui est bien par contre, c'est qu'un hyperlien renvoie vers des sites du ministère de la Culture et le Musée national des Antiquités. Donc il y a des liens hyperliens qui permettent le passage d'un espace web à un autre. L'analyse faite du système d'organisation de ce site web met en règle une faible mobilisation informative concernant l'aspect architectural et décoratif du monument. L'interactivité dans l'acquisition de l'information est jugée minimale dans la mesure où elle n'engage pas la dimension contributive de l'usager dans l'accession au contenu et leur appropriation. À titre d'exemple, les modalités de consultation ne permettent pas d'examiner un détail précis du palais à travers la délimitation Zoom ou alors procéder à une visite virtuelle de l'édifice. Nous passons maintenant au dernier, qui est le site du Bastion 23. Alors, pour ce qui est de ce site, il est, contrairement aux deux autres, proposé en 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Aucune information n'est
données sur le plan de l'accessibilité au monument. Ce qui est par contre positif, c'est qu'une vidéo introductive de 30 secondes est un prélude à la visite, mettant en scène le palais du Raïs au travers de différentes séquences représentant ces espaces. Dans le mode de navigation du site, une rubrique renseigne sur l'aspect historique du monument au travers des périodes marquantes de sa genèse, l'histoire de son classement et sa restauration. Cette initiative à visée didactique et informative permet à l'utilisateur de comprendre et de situer le monument dans son contexte historique et physique. Donc nous avons ici des photos qui montrent les étapes de la restauration du bastion 23. Ce site web se distingue des deux autres par l'importance accordée aux valeurs architecturales. Il développe en détail les caractéristiques formelles et fonctionnelles des différents espaces du palais. Donc nous avons ici une carte interactive, contrairement aux deux autres, qui permet d'identifier les parties du palais. Donc en cliquant sur un des espaces, nous pouvons accéder à cet espace. Donc on arrive à le positionner spatialement et on arrive à s'introduire dans l'espace. Donc le palais 18, 17, 21, etc. Des photos permettent à l'usager du site de visualiser l'emplacement de chacune d'elles. Le site développe en détail les caractéristiques formelles des différentes parties du bastion. Donc les différentes parties, le palais, 17, 18, etc. Mais aussi les espaces internes, la skrifa avec toutes les caractéristiques formelles et fonctionnelles, la skrifa, de la deriba, de l'ustdar, de l'bayt, de l'hammam, etc. Pour chaque espace, une explication détaillée est donnée sur les particularités physiques, formes, dépendances, aménagements, décoration, ainsi que leur mode de fonctionnement. Le texte est étayé par des images. Le site va jusqu'aux détails structurels et décoratifs qui sont abordés par thème, colonnes, chapiteaux, claustras, etc. Des informations sont disposées sur leur aspect formel, leur style, leurs matériaux de construction et pour certains, leur provenance. Après lecture et analyse de ce site, nous pouvons affirmer que malgré les insuffisances à noter en termes de mise en forme et d'interactivité, ce dernier engage une bonne médiation du monument historique et son contexte à travers un volet informatif important qui renseigne aussi bien l'aspect historique qu'architectural. Nous allons procéder maintenant à une synthèse générale des trois sites web. Par rapport à l'aspect conceptuel, pour ce qui est de l'interactivité, on va dire qu'il y a une carence de modalités participatives de l'utilisateur dans la consultation du site. Impossible de connexion vers les hypertextes et l'hypermédia, office du tourisme, site spécialisé, agence de guide, pourquoi pas, sauf pour le MNATP. Absence d'espace d'échange comme les forums. Pour ce qui est de la créativité, absence des actions récréatives ou créatives impliquant une modalité ludique dans l'usage des sites web. Par rapport à l'adaptabilité au public, les sites ne sont pas multilingues, sauf pour le palais du Raïs, donc ce qui réduit le champ des utilisateurs, et l'existence de profilage des utilisateurs pour atteindre un public diversifié. Pour ce qui est de l'aspect formel, la qualité iconographique des informations, donc le rapport qu'il y a entre le texte et l'image. Présence de texte, il y a par exemple pour le site MNATP, la présence de ce photo sans texte explicatif. Donc le site est peu ou mal exploité. Le rapport texte-image est peu ou mal exploité. Pour les procédés kinéséiques, le mouvement et l'animation, donc on a absence de cartographie et d'images interactives, sauf pour le palais des Raïs. Présentation statique des cartes images pour les deux premiers sites. Les modalités de consultation ne permettent pas d'examiner en détail un élément précis à travers la délimitation et le zoom. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si un détail nous intéresse, on ne peut pas avoir cette possibilité. Pour ce qui est de la lisibilité, on a une bonne résolution numérique des photos, mais une mauvaise résolution numérique des cartes. Pour ce qui est de l'ergonomie, la fluidité, le guidage pour naviguer sur le site est facile pour les trois à travers des barres périphériques, une charte de navigation et une carte de plan du site. Nous concluons qu'après lecture et analyse des contenus des sites web, nous avançons le fait que plusieurs projets ont négligé l'importance de communiquer, en estimant que la seule mise en ligne d'informations suffit
suffit à générer un intérêt par rapport au thème développé. Donc, dans une opération une politique de mise en communication, de médiation, la mise en information ne suffit pas. Il y a plusieurs étapes qui doivent être prises en charge. Entre autres, les critères que nous avons évoqués. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas le travail ne s'arrête pas à la mise en place d'informations. Il faudrait qu'il y ait justement cette logique de réception. Il faudrait penser à la réception faite par le public. Comment cette information doit être perçue, appropriée et par le public pour que le lien entre énonceur et récepteur soit finalisé. L'opération de médiation via l'outil Internet doit être construite en fonction des publics ciblés, les modes de communication mobilisés et les messages que nous voulons transmettre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci madame. On va revenir maintenant au quatrième communicant qui est Dr Fourali Esma et Bourahli Raja Maya, qui ont pour intitulé l'utilisation des antiques pour la préservation du patrimoine architectural de la vieille ville de Mila. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, allez-y. On vous entend. On vous entend, allez-y. Vous pouvez intervenir. D'accord. Vous pouvez intervenir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Très bien. Oui, allez-y. Oui, c'est bien. Passez, je pense, le nom d'affichage un peu. C'est mon diaporama. Diaporama, en diaporama là. Voilà. Ouais, allez-y. C'est ça. Ouais, allez-y. Parfait. Ouais, parfait. Bonjour, salut tout le monde. Je viens aujourd'hui de vous présenter un travail sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la préservation du patrimoine architectural, cas de la vieille ville de Mila. Ce travail a été réalisé par Dr Fourali Esma, moi-même et ma collègue Dr Bourahli Raja Maya. Ouais. Pour commencer, nous allons parler de la vieille ville de Mila, qui est un héritage en péril. Elle est située dans le nord-est de l'Algérie. C'est une ville d'histoire. Elle a une importance remarquable, témoignage de plusieurs siècles de civilisation. Ce site a connu d'échanges d'histoire, commençant par l'époque romaine, fondée sous le nom de Milevum. Elle abritait une colonie prospère. Suivie par la période médiévale et ottomane, Mila a évolué en conservant un patrimoine architectural unique composé de ruelles étroites et de fortifications et de maisons traditionnelles. Par la suite, nous avons un patrimoine riche et varié. Elle a pu garder son identité culturelle forte et reflet des différentes civilisations qui s'y sont succédées. Une architecture traditionnelle à travers des maisons en pierre et des ruelles pittoresques. Et ensuite, elle a gardé un vestige historique par des murailles et des édifices anciens. Elle a été classée comme étant un patrimoine national en 1999. Cette reconnaissance souligne son valeur exceptionnelle pour l'histoire algérienne et universelle. Ici, nous voyons une carte réalisée à travers le système d'information géographique qui représente l'état actuel des constructions. Ensuite, on a pu déterminer l'état des bâtis et des conservations, où nous remarquons que la majorité des bâtiments sont en menace de ruine. Ensuite, cette carte nous a permis d'identifier les valeurs urbaines, historiques et archéologiques. Passons aux défis actuels menaçant ce site. L'urbanisation rapide, le développement non planifié exerce une pression sur les structures anciennes. Ensuite, les facteurs naturels, l'érosion, les intempéries en usure de temps et fragilisent les édifices. Le manque de préservation et les efforts restent insuffisants en raison d'absence d'outils modernes pour documenter et réhabiliter ces richesses. Alors la question principale, c'est comment à travers les nouvelles technologies, ou comment les nouvelles technologies peuvent-ils être utilisées de manière stratégique
pour surmonter les défis liés à la préservation de ce site historique, tout en impliquant activement la communauté locale en promouvant une valorisation durable. Nous allons citer les avantages et les différents systèmes inscrits qui rentrent dans les nouvelles technologies. Nous commençons par la numérisation 3D ou bien la modélisation virtuelle. Cette technique nous permettra une visualisation immersive, une préservation de la mémoire et une documentation du patrimoine. Pardon. Le système d'information géographique permet une analyse spatiale, une préservation des risques, le suivi en temps réel, une base de données numérique et archivage, centralisation des données et accessibilité des flux. Ensuite, nous avons une réalité augmentée, c'est une technique qui nous permettra de voyager dans le temps et favoriser le tourisme éducatif. Les technologies de surveillance et de maintenance préventive permet à travers des capteurs intelligents l'inspection aussi par des drones. Nous allons étudier dans ce travail les différentes cartes de réussite d'utilisation de nouvelles technologies et nous commençons par la Médina de Tunis où, comme vous le voyez ici dans les photos, de la modélisation de 3D. Cette technique a permis une augmentation du nombre de visiteurs, atteignant environ 1,5 million de touristes par an, soit une augmentation de 25% par rapport aux années précédentes. De plus, des enquêtes montrent que 70% des visiteurs estiment que la numérisation a amélioré leur compréhension de l'histoire et de la culture de la ville. Ensuite, nous avons la vieille ville de Dubrovnik qui a enregistré plus de 3 millions de visiteurs en 2019, un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Grâce à des initiatives de valorisation du patrimoine, les enquêtes aussi indiquent que 85% des touristes estiment que les technologies utilisées ont enrichi leur expérience et leur compréhension de la vie. En 2020, la recette générée par le tourisme en atteigne près d'1 milliard d'euros. Ensuite, on passe au Portugal, où nous avons l'utilisation de la réalité augmentée. Depuis la mise en œuvre de cette technologie, le nombre de visiteurs a augmenté de 30%, atteignant environ 600 000 touristes par an. Les sondages menés parmi les visiteurs indiquent que 99% d'entre eux se sentent plus connectés à l'histoire de la ville grâce aux outils numériques mis à leur disposition. Ces initiatives ont également engendré un boom économique avec une augmentation de 15% de recettes touristiques favorisant le développement d'artisanat local, de nouvelles activités économiques. Pardon? Allez-y, allez-y, on vous écoute. Vous continuez à l'écoute. D'accord. Oui, allez-y. Ensemble, les exemples précédents ont clairement clarifié l'impact positif que les nouvelles technologies peuvent avoir sur la sensibilisation et la préservation du patrimoine. En intégrant des initiatives similaires à celles déjà mises en place à ces villes, la vieille ville de Mila pourrait non seulement améliorer sa notoriété, mais également attirer davantage de touristes, stimuler l'économie locale. Il est essentiel de capitaliser sur l'histoire et les richesses culturelles de Mila en utilisant ces outils modernes pour transformer la perception et l'engagement des habitants et des visiteurs. Cela permettra de garantir ce patrimoine architectural unique soit protégé et valorisé pour les générations futures. Les nouvelles technologies à Mila, les sites pouvant jouer un rôle clé dans la cartographie des éléments patrimoniaux de cette ville, ils permettront aussi de localiser avec précision les bâtiments en état critique, facilitant aussi la priorisation des interventions de restauration.
Aussi, la numérisation 3D ou la modélisation virtuelle permet de créer des répliques précises des bâtiments historiques de Mila. Grâce à cette technologie, il sera possible de documenter chaque détail architectural avec une précision millimétrique. Pour la réalité augmentée, elle jouera un rôle central dans la valorisation du patrimoine de Mila en transformant l'expérience des visiteurs à travers cette technologie. Il sera possible de recréer des scènes historiques permettant ainsi aux visiteurs d'assister à des moments clés de l'histoire de la ville. Les technologies de surveillance et de maintenance préventive, comme l'installation des capteurs intelligents et l'utilisation des drones, permet de détecter rapidement les signes de dégradation des bâtiments. Pour la participation communautaire et valorisation touristique, l'implication de la communauté locale dans le processus de préservation sera cruelle pour garantir la durabilité des efforts. En rendant accessibles les informations sur le patrimoine à travers des plateformes collaboratives, les habitants pourront contribuer à la documentation et à la valorisation de son histoire. Cela permettra aussi de renforcer le lien entre la population locale et son patrimoine. Dans un point de vue touristique, l'adoption de ces technologies permet d'attirer un public, plus large et renforcer l'attrait de Mila en tant que destination culturelle et contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale. Pour conclure, nous pouvons dire que l'utilisation de ces nouvelles technologies innovantes dans la gestion du patrimoine de la vieille ville de Mila offrira une opportunité unique pour la préservation et la valorisation de ce site. Ces outils permettront non seulement la sauvegarde et les vestiges de cette ville millénaire, mais aussi de les rendre accessibles à un public plus large, que ce soit à travers les répliques numériques ou des expériences immersives. De plus, ils favoriseront une gestion plus efficace du patrimoine en facilitant la documentation, la surveillance et l'intervention rapide en cas de dégradation. Le futur de la vieille ville de Mila résidera dans une approche intégrée ayant de la technologie moderne à l'engagement communautaire. Grâce à ces initiatives, Mila pourra redécouvrir son identité historique tout en regardant vers un avenir où le patrimoine et la modernité coexistent de manière harmonieuse et durable. Ces outils contribuant également à renforcer l'attrait touristique de la ville en stimulant l'économie locale et en préservant un trésor architectural pour les générations futures. Merci pour votre attention. Oui, merci madame. Merci madame pour l'intervention. On va revenir maintenant rapidement, brièvement sur les différentes communications. Première communication qui a trait logiquement sur دور الرقمنة في لوجيكمون الحفظ وتسويق التراث العمراني والمعماري في الجزائر. Et là, tu peux me résumer rapidement. Donc, je remercie Dr Aziz Athmani pour sa présentation التي كانت تدور حول أهمية الرقمنة في مختلف المجالات. Donc, الحدود التي عرفها لنا، donc آليات الحفاظ على التراث العمراني، وكذلك التحديات التي يواجهها المختصون في هذا المجال. دونك يعني التدخل تاعك والبريزونطاسيون تاعك كانت واضحه، دونك معلومات عامه وشامله، دونك نشكرك جزيل الشكر. دونك la deuxième communication c'était pour Dr Mouhoubi Njima. It's about citizen as a strategic actor in the sustainable conservation. Donc on a bien apprécié votre entretien et questionnaire et échantillonnage que vous avez fait avec les habitants de la ville de Bjaya. Troisièmement, c'est l'avant-dernier, c'est Dr Mansouri. Donc c'est vraiment génial de voir des sites web qui comportent des informations exceptionnelles sur le patrimoine d'Alger. Et dernièrement, on a vu l'intervention de Dr Fourouli Asma
sur l'utilisation d'ENTIC avec des exemples réels, concrets sur le monde entier, donc soit en Afrique ou en Europe. Et comment cela va se refléter si on l'utilise au niveau du cas d'étude de la ville de Milan. Donc on va ouvrir le débat si quelqu'un a des questions. Donc est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, je vais poser une question pour Madame Mouhoubine Jima. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez maintenant? تسمعين الآن أستاذ عزيزي؟ تسمعين أستاذ؟ تسمعي فينا دكتور نجيمة؟ تسمعوا فينا الآن je pense. Très bien. Donc je vais adresser une question vers Dr Mouhoubine Jima. Donc vous avez fait un entretien, bien un questionnaire, vous avez sélectionné je pense 234 habitants de la ville de Bijaya et plus que 60% ils ne savent pas, ils n'ont pas un savoir sur l'histoire bien le patrimoine de Bijaya. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ils n'ont pas de détails concernant Très bien. le patrimoine monumental. Est-ce que... C'était le faux but de la recherche. C'est-à-dire Très bien. par exemple, question tradition, le patrimoine, plutôt, on va dire le patrimoine tangible. Voilà, c'est pas le patrimoine intangible. Question tradition, question coutume, etc. D'accord. On parle du sujet de recherche. Le sujet de recherche, c'est plus la question de monument et patrimoine architectural. Très bien, donc dans le patrimoine architectural. Donc c'était bien si vous avez visé, bien sûr, on n'est pas la couche sociale, mais quelle couche intellectuelle vous avez sélectionnée dans ces 234, peut-être que, je ne sais pas, que les 40%, bien les 38% qui savent, qui ont un savoir sur le patrimoine bâti au niveau du Bijaya, je pense qu'ils ont un lien puissant, bien un lien même faible avec le patrimoine du bâtiment du Bijaya. Donc c'était bien aussi de sélectionner la couche intellectuelle, bien le niveau intellectuel de ces interprètants. Tout à fait. Donc, le questionnaire, on sait bien que même si nous avons reçu 234 réponses, que ce n'est pas très représentatif par rapport au nombre d'habitants du Nigeria. Cependant, les réponses que nous avons eues quand même, et que nous savons quand même que certaines réponses sont issues de certains de nos collègues enseignants. Donc, sachant que la question que vous avez soulevée relative aux tranches sociales qui ont déjà à savoir, je pense que c'est la stratégie elle-même que nous avons abordée en disant que l'éducation au patrimoine devrait être intégrée dans les écoles. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait peut-être les écoles, etc. Donc, ils ne savent pas aussi qu'est-ce que, tout d'abord, un patrimoine monumental quand même. Donc, vous avez tout à fait raison, et c'est d'ailleurs ça un petit peu les lacunes ou la limite de notre recherche, et nous espérons quand même que nous allons continuer un peu avec le questionnaire pour avoir plus de réponses et plus de, on va dire, de visibilité des résultats relativement aux tranches d'âge et aux tranches sociétales concernant l'information et l'inquiétude. Il y a une grande inquiétude, on le sent même si ceux qui ne sont pas très informés, mais surtout relativement à la connaissance et à la conscience sur le patrimoine. Merci pour votre remarque. Je vous en prie. C'est bon. Oui. Je reviens sur toujours le cas de Bijaya. Le citoyen en tant qu'acteur stratégique dans la conservation logiquement durable de l'héritage du patrimoine. Ça, c'est la question fondamentale, la problématique fondamentale de votre sujet. Est-ce que, au cours de vos enquêtes et tout au cours de vos enquêtes, vous avez axé sur la sensibilisation, sur le phénomène, c'est-à-dire l'acte ou bien le fait de sensibiliser la société civile? Parce que vous parlez, vous intervenez sur une partie qui traite
je pense, de la participation citoyenne durable dans la ville de Béjaïa, à travers ce legs patrimonial. Moi, oui. Lorsqu'on parle de participation, et j'ai bien insisté sur le fait que la préservation du patrimoine en général et sa mise en valeur devrait être une démarche qui n'est pas top-down, mais plutôt elle vient de bottom-up, c'est-à-dire de l'habitant qui initie ces actions, qui va chercher on va dire, à concrétiser ces actions grâce à de multiples mécanismes, y compris même ce qu'on appellerait les budgets participatifs, etc. Le souci, c'est quoi? C'est que la sensibilisation, elle n'est pas faite de masse. C'est-à-dire que des fois, on trouve que la sensibilisation, elle se fait pour les gens qui sont déjà sensibilisés. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas présenté ou discuté tout ce qui concerne la première étape de sensibilisation relativement à la stratégie un peu de préservation du patrimoine, mais la question de sensibilisation en tant que telle, on la retrouve surtout à travers les associations. Et les associations à Béjaïa, il y a une étude qui a été faite, elles sont plus vers tout ce qui est environnement, tout ce qui est développement durable, environnement, plutôt que par exemple patrimoine. Donc on ne trouve pas beaucoup d'associations qui activent dans le patrimoine. Et je redis encore que les actions de sensibilisation sont faites majoritairement par des associations. Donc c'est un peu problématique comme impact relativement à la prise de conscience tout d'abord sur le patrimoine et ensuite lancer les actions. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. On va laisser maintenant la parole au professeur Ali Khouja Nadir pour des éclaircissements ou bien un questionnement. Allez-y. Merci. Donc, j'ai deux questions. Donc, la première c'est pour la dame de Mille. C'est intéressant, la questionnaire, c'est très bien. Mais on reste par rapport à la remarque de la première, du premier tropique, donc on est toujours dans des questionnements. C'est-à-dire, par exemple, le protocole du questionnaire est très important dans les enquêtes sociales. Et là, je ne sais pas, par exemple, quelle langue vous avez utilisée avec la population. Est-ce que c'est le dialectal, est-ce que c'est en français? Parce qu'il y a parfois ce que les sociologues disent dans les questionnaires, parfois la manière de les poser, on aurait bien aimé voir les questionnaires, parce que la manière de poser la question peut orienter l'enquête et peut un petit peu dévier sur d'autres aspects. Donc j'aurais bien aimé avoir des éléments de réponse par rapport à ça. La deuxième question, c'est pour Dr Mansouri. On revient à ce qu'on disait ce matin. C'est vrai que les outils pour la vieille ville de Mila, c'est beau. Donc j'ai deux petites questions. Est-ce que la vieille ville de Mila est toujours habitée ou bien il y a un petit problème de Est-ce que la vieille ville est habitée, comme les autres exemples du Brogni ou bien Tunis? Je sais que la population, quand même, elle est assez réduite. Ouais. Le problème qui se pose aussi en termes de numérisation, c'est qui peut financer ça. Nous, on a un grand problème de financement de ces opérations. On arrive très mal à documenter ces objets-là. Donc, de là à financer ce genre d'opération qui peut coûter vraiment très cher, autant investir dans la pierre, dans la préservation de l'objet que dans la documentation. Ça, c'est un grand problème. Je ne sais pas si vous avez pris en charge ces aspects-là dans votre travail. Merci. Oui, merci. Je dirais merci à M. Ali Khouja Nadir. On va passer la parole au docteur Medour. Allez-y. Ma question est adressée à Madame Lamia. La question est normalement très simple. On n'entend pas. Activez le micro. Active le mic. Oui. C'est bon,
Oui, oui. Non, vous pouvez exprimer ça. Oui. Ma question est adressée à Madame Mansouri Lamia. Oui. Madame, vous avez présenté une fiche évaluative des 3 sites. Et vous avez trouvé que vous avez cité l'importance du public ciblé par ces sites parce que ces sites sont destinés pour le grand public ou bien destinés pour les spécialistes. Est-ce que vous trouvez qu'il est nécessaire de prendre en charge sous forme d'information, de formation chez les étudiants en architecture, dans les écoles d'architecture bien sûr, au moins dans le cadre des clubs scientifiques d'architecture. Merci. Oui, merci Monsieur Ndou pour votre... Allez-y Madame. Non, pas... Oui, allez-y. Donc, très bien, donc allez-y, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. Je peux prendre la parole? Je prends la parole, Monsieur Lazri? Oui, allez-y. Ah, très bien, merci. Donc, voilà. Alors, il faut situer d'abord ce travail. Le travail que j'ai présenté une partie aujourd'hui, c'est une partie de ma recherche doctorale, de thèse, donc je l'avais soutenue en 2018, et qui s'intitulait « Le rapport social, la lecture sociale du patrimoine ». Donc là, c'est une infime partie du travail, et je pourrais répondre aux 2 questions, celle-là et celle qu'il avait posée à la dame en ce qui concerne les questionnaires. Donc dans le travail, dans la recherche doctorale, nous avons essayé de comprendre l'impact de la médiation dans l'appropriation cognitive et dans l'appropriation du patrimoine au travers de 3 volets. L'aspect cognitif, l'aspect émotionnel, mais aussi la pratique de l'espace. Donc nous avons fait des études, c'était un travail de longue haleine où on avait fait des études, des questionnaires qui étaient ciblés pour savoir dans quelle mesure la médiation pouvait ou ne pouvait pas faire de lien entre l'usager et le patrimoine. Et on avait vu que on avait justement déterminé dans quelle mesure elle pouvait impacter. Il y a des domaines où elle n'impacte pas, par exemple, il y a des domaines où elle impacte vraiment, et comment celle-ci impacte. Ça veut dire dans la maîtrise de l'espace, dans la manière de pratiquer le centre historique d'Alger. Et nous avons pris comme échantillonnage, donc pour parler, on avait pris comme échantillonnage les pratiquants du centre historique, selon trois volets, ce qu'on appelle les pratiquants occasionnels, les pratiquants, les travailleurs sur place et les habitants. Et nous avons vu que la médiation patrimoniale agissait différemment sur les trois catégories, donc pour juste situer le travail. Donc la lecture des sites web était pour voir dans quelle mesure le travail en amont, donc il y a une médiation en amont et une médiation en aval. Pour ce qui est de la médiation en amont, c'est tout ce que l'État, l'institution étatique propose avant d'arriver au site. Donc il y avait les sites web. Et nous avons remarqué que chez nous, contrairement à ailleurs, parce qu'on avait vu d'autres sites, etc., la médiation était très passéiste, extrêmement passéiste. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ailleurs, il y a des masters de médiation patrimoniale à l'étranger, alors que nous, on appelle ça encore de la diffusion d'informations. C'est totalement différent. Donc il y a une manière de présenter les choses qui fait que c'est une démarche étudiée. La médiation patrimoniale est une démarche étudiée. Donc ces sites web montrent la limite de notre politique de médiation. Ça veut dire que même si le patrimoine est préservé, le patrimoine, d'ailleurs on avait fait des enquêtes sur place, etc.,
où les gens pouvaient rentrer et sortir d'un musée, comme le musée d'Al-Mustafa Pacha, sans avoir aucune information. Ça veut dire que leur mode cognitif, avant et après la visite, était le même. Il n'y avait aucun changement. C'est-à-dire que la visite ne parlait qu'au domaine subjectif. Ça veut dire qu'ils appréciaient forcément les décors. Ça, c'est des valeurs esthétiques qui sont perceptibles même pour le profane. Mais en termes de cognition, on pouvait faire une visite, payer une visite et sortir sans aucune autre information supplémentaire à celle avec laquelle on était rentré. Donc voilà. Pour ce qui est des étudiants, ça peut être un travail, une piste intéressante. Ça veut dire un rapport où l'échantillonnage est beaucoup plus précis. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à des personnes profanes, mais à des personnes qui sont déjà érudits. Ça veut dire qu'ils ont un background concernant l'architecture qu'ils sont en train de voir. Effectivement, là, la médiation devrait être encore supérieure. Parce que c'est pour ça que j'appelle cibler les populations. Ça veut dire que pour un étudiant en architecture, la médiation qu'on proposerait à des groupes Madame, je reviens sur une autre... devrait être d'un stade supérieur. Oui. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Moi, je reviens sur une question qui m'intrigue. C'est pour... Est-ce que la réponse est suffisante? Bien sûr, elle est suffisante. Des éléments de réponse. Non, elle est suffisante. Ah, très bien alors. Si, vous m'entendez, madame, hein? Vous m'entendez, madame Mansouri? Vous m'entendez, je pense, non? Je vous entends mal. Mal. Et comme ça? Est-ce que vous m'entendez, là? Oui. Oui, voilà. Moi, je reviens sur un problème aussi, surtout avant d'entamer ce travail de recherche. Il y a d'autres aussi, je dirais, actuellement à travers ce qui se fait en communication. Je dirais la diffusion de la communication à travers le monde. Il n'y a pas que, je dirais, les sujets abordés par soit documentaires ou bien abordés par des études scientifiques dans le cadre des institutions, laboratoires ou bien centres de recherche ou bien universités. Il y a aussi, parce que la sensibilisation, je dirais la perception, la réception et la communication sous forme de sensibilisation, c'est à travers aussi les publicités. Les pays développés ils se sont démarqués par rapport à nous à travers aussi, je dirais, la vente de leurs produits patrimoniaux, à travers la vulgarisation de la publicité. Est-ce que je pense à quelque part, essayer, ça c'est, je dirais, une piste, hein, parmi les pistes, c'est aussi d'analyser ce qui se fait en masse, je dirais, en publicité à travers nos mass médias. Est-ce que vraiment la diffusion de ce legs patrimonial est assez, je dirais, affiche pleinement une contribution dans la sensibilisation, la communication et la réception pour sensibiliser, pour faire une sensibilisation, promouvoir une sensibilisation durable de ce legs patrimonial. C'est important. Il faut se pencher aussi sur la valeur réelle de la contribution de la publicité dans ce legs patrimonial. C'est tout ce que j'ai à ajouter à votre communication. Et je passerai maintenant à Azizi, au professeur Azizi et au chercheur pour sa contribution. On a apprécié déjà la valeur du document parce qu'il nous retrace tout le legs, c'est-à-dire toute la partie qui traite de la numérisation du patrimoine de l'Algérie, soit ordonnancement, soit loi, soit réglementation, soit au niveau des méthodes, des outils, des centres, tout. C'est important aussi de signaler que sa contribution aussi, elle est de mise. Je reviendrai sur... Est-ce que vous avez d'autres questions là pour l'assistance? Pas du tout?
Pas du tout. Est-ce que vous avez aussi quelques éclaircissements de la part des communicants parce qu'on va clôturer ici, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y. Est-ce que je peux répondre juste à la question? Oui, allez-y. Oui, est-ce que je peux répondre à la question Oui, allez-y. qui m'a été posée? Oui, allez-y. Ouais. On aimerait bien. Je vais partager mon écran pour... Ouais. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le partager. Allez-y. D'accord, je partage. Oui, allez-y. Juste pour répondre à la question, vous m'avez posé que si la vieille ville de Mila est toujours habitée. Oui, allez-y. La première question. Oui, la vieille ville de Mila est toujours habitée. Et concernant la question que vous avez posée, concernant le financement de ces projets, j'ai déjà participé à une formation sur la télédétection et l'utilisation des drones et des systèmes d'information géographique organisés par l'Université de Constantine 3. Et ils nous ont aidé à montrer comment ils peuvent utiliser les drones pour faire des visites virtuelles telles que la visite que je vais vous montrer à Tunis. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Oui, très bien, on le voit. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Pour, Cette visite, cette carte est oui, pour- faite à partir d'un drone. On peut zoomer, on peut même... Pour la communicante de Mila, professeur Al-Khama Jamal veut vous poser une question. voilà, Pardon? Mansour Lamia. Mansour Lamia. Allez-y. Allô? Vous m'entendez bien? Merci pour votre attention. Allô? Il faut activer le mic. Mic, hein? Mic. Ah oui. Vous m'entendez bien? Mansour. Oui, je suis là. Pour aller Vas-y, c'est bon. pour aller de Mila. Comme ça. Oui, je vous entends. Oui. La question concerne un peu les interventions qui ont été faites sur la vieille ville de Mila. Est-ce que dans votre investigation, vous avez pris en charge une étude de restauration et de préservation qui a été faite par le BEREP en 1985? On a... Qui a été faite par le CRAT. Cette étude a été lancée en 1985 par le BEREP d'études de restauration et de préservation de Breuil Quartier. Donc il y a un parterre d'architectes qui ont participé à la rénovation de cette vieille ville, le millénaire, bien sûr, elle date depuis même avant l'époque romaine. Donc elle a connu son apogée à l'époque des dynasties musulmanes, notamment chez les Fatimides. Donc elle a été une capitale régionale, c'était le vecteur de départ de la création de cette dynastie fatimide, qui a une histoire importante. Donc il y a deux éléments structurants de cette ville. La mosquée de Mouhadjir Abou Dinar, c'est comme ça, et puis cette église qui existe sur le haut, partie haute de la vieille ville. Est-ce que vous avez pris en charge ces données-là qui restent un peu, c'est des éléments patrimoniaux à préserver, notamment en matière de valeurs culturelles et de valeurs aussi architecturales? Deux éléments très importants. En dehors de ça, il me paraît que parler de la vieille ville de Mila, elle devient beaucoup plus un agglomérat d'habitat informel, qui a perdu sa valeur, qui a perdu tous ces éléments d'identité de l'histoire. Parce que parler de la vieille ville de Mila, c'est parler aussi de cette muraille, qui représente un élément très important parce que c'est la ville intramuros. La seule chose qui est restée, c'est un peu cette muraille qui mérite d'être prise en charge pour délimiter son aire bâtie.
Donc, est-ce que vous avez pris en charge ça et est-ce que le document, vous avez vu le document du BEREP? C'est seulement la question que je pose. Merci, madame. Ok, professeur Al-Khama, Jamel, pour ton intervention. Je pense. Donc, on vous donne la parole, docteur. Vous répondez brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on doit clôturer. Donc, à vous la parole. Allô? On m'entend pas, hein? Ouais. Maintenant, est-ce que vous m'entendez là? Oui. S'il vous plaît. Ah d'accord. On va vous allouer encore 1 minute à 2 minutes pour répondre aux soucis, aux préoccupations du professeur Al-Khama Jamel, si c'est possible, sur les dernières interventions du professeur Al-Khama Jamel. Allez-y, vous avez 2 minutes, si c'est possible. Soit sur la mosquée, soit sur aussi la cathédrale, c'est ça? L'église ou bien la cathédrale qui existe actuellement par rapport aux différentes interventions de... des habitants que la ville est devenue beaucoup plus en habitants informés. Bon, on va formuler la question. Il a posé la question sur Mila actuellement accuse un étalement urbain où il est presque des habitations, je dirais informelles, et qui fait que le langage entre les deux, entre la pérennité de l'ancienne cité Mila par rapport aux différents actes de bâtir sur la ville, actuellement, surtout la construction des bâtiments contemporains et qui sont presque informels, pose problématique pour la pérennité durable du patrimoine ancien, ou bien légué par la colonie française. C'est la cathédrale ou bien la mosquée qui date de la période. Ère musulmane, depuis la première période musulmane. Il vous a posé ça. Est-ce qu'on peut avoir des réponses concernant je dirais, ce point qui intrigue un peu notre cher professeur Al-Khama Jamel? Hein? Est-ce qu'on a une réponse là? Par rapport à vos travaux, s'il vous plaît. On arrête. Est-ce que je suis la seule à avoir des problèmes de Non. son? Non, moi aussi. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, vous m'entendez, madame docteur Asma? Vous m'entendez? Donc, docteur Asma, vous m'entendez maintenant? Oui. Très bien. Donc, professeur Al-Khama nous a posé une question sur la valorisation ou bien l'analyse approfondie de quelques monuments patrimoniaux et ainsi que l'extension urbaine au niveau de votre site d'études qui est vraiment informelle. Donc, brièvement, pouvez-vous répondre à cette question, bien cette discussion? Allô? Est-ce que vous nous entendez là? S'il vous plaît. Est-ce que je peux éclaircir Madame Forel? Oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que je sais ma question? Vous m'entendez? Le son. Vous m'entendez? 1 minute. C'est marqué. La première partie de la question, est-ce que vous avez pris en charge l'étude faite par le BEREP en 1985? Voilà, c'est la première étude, disons, sérieuse qui a été faite par un partenaire d'architecte algérien et irakien. Donc je faisais partie de cette équipe. J'étais le chef de projet en 1985. C'est tout un document qui a été dégagé, passé au niveau du ministère de l'Habitat, du ministère de la Culture. Là, on a recensé un dépassement flagrant, qui fait que Mila, à plus de 80%, n'est plus un patrimoine classé. Seuls les éléments qui
peuvent être, on a 3 éléments qui peuvent être pris en charge. Comme ça. C'est cette basilique romaine, du côté haut, et la mosquée de Mohamed Abou Dinar. Et puis l'enceinte de la ville. Alors, en dehors de ça, à l'intérieur de bâti, il est devenu beaucoup plus un agglomérat d'habitats informels, notamment les gens qui ont construit sans permis de construire à l'intérieur de l'enceinte de la ville, avec des blocos, avec des constructions de rez-de-chaussée plus 2, plus 3 en béton armé, avec une structure en béton armé. Tout cela rend difficile à parler de la conservation, de la préservation de Vieux-Mila. Quoique Vieux-Mila présente une capitale depuis un passé lointain, une épaisseur historique très importante, mais le laisser-aller et la non prise en charge de ce patrimoine par les collectivités locales a rendu cette agglomération à l'intérieur de l'enceinte beaucoup plus un agglomérat d'habitat informel. Je le qualifie bien. Donc si vous avez bien mis le doigt sur ce dossier qui a été présenté par le BEREP, vous pouvez arriver à des résultats. Sinon, la nostalgie ne peut en aucun cas arriver à des résultats scientifiques fiables. Et merci, madame. Oui, brièvement. Vous avez 2 minutes. Allez. Merci, monsieur, pour ces clarifications et son enrichissement de ma recherche. J'ai pris en considération plusieurs points essentiels dans la vieille ville de Mila, et vu que le temps de présentation était que 10 minutes, j'étais obligée d'abréger. Oui, merci. Pour l'utilisation de nouvelles technologies dans ce cas-là, vu que la vieille ville de Mila est un site qui a été déjà détruit majoritairement, donc il y a une technique qui s'appelle la réalité augmentée. C'est une technique de visualisation de restitution. Bâtiment. Un bâtiment qui est obsolète. Hein. N'oubliez pas, un bâtiment là où on perd presque 2/3 ou 70%, il devient obsolète. Est-ce que vraiment il va contribuer à quelque chose? On aimerait bien que... Oui, allez-y. Ah, virtuellement, pas en réalité. Vous voulez toucher virtuellement, pas en réalité. Ça, c'est autre chose. Merci, madame. Merci, madame. On vous remercie pour votre contribution scientifique au cours de cet après-midi, dans ce séminaire. Et merci à vous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Allez, Philomène, Salut à tous. Au revoir. À demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. À demain.